ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ परिणाम मिलन तक करनी चाहिए है। जब तक नतीजा नहीं ना निकलता किसी गल दा, उदों तक कोशिश करते जाओ। किसी गल दा जब तक नतीजा ना निकले, रिजल्ट ना निकले, उदों तक तुसी कोशिश करते जाओ, क्योंकि दुनिया रिजल्ट वेखदी है, दुनिया नतीजा वेखदी, दुनिया परिणाम वेखदी है। दुनिया परिणामां नूं, नतीजियां नूं ही सलाम करदी है, कोशिशां नूं नहीं करदी। आखो वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी। तू किन्नी स्ट्रगल कीती अपनी लाइफ दे विच, किन्नी मेहनत कीती, ये किसे लई कोई मैने नहीं रखदी गल। हाँ, जदों तू मेहनत करके किसी मुकाम ते पहुंच जाएगा ना ते प्यारिया, फिर दुनिया उस मुकाम नूं सलामा करेगी, तेरी मेहनत नूं नहीं। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। इस करके मेरी बेनती, कोशिश हमेशा परिणाम निकलन तक, रिजल्ट निकलन तक, नतीजा निकलन तक करनी चाहिए है। जब तक नतीजा ना निकले कोशिश ना कदी भी छड्डो, क्योंकि दुनिया कोशिश नूं सलाम नहीं करती, नतीजियां नूं सलाम करती है। अगली गल, किसे प्यारे गुरमुख ने मैनू बचन सुनाया, कहंदा मैं कदी भी अपने सुपनियां नूं पिछे नहीं होण देंदा, मैं अपने सुपनियां नूं कदी भी खोंदा नहीं, अपने सुपनियां नूं गुआचन नहीं देंदा, बल्कि इन्हां सुपनियां नूं जीउण दी मैं आदत बना लई। आखो वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी। सुपनियां नूं जीउण दी, हुण मैं सुपना वेखिया, मैं 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਅੱਡਾ ਬੌਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜੀਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਵਾਚਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵੋ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਦਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, फिर तुहानू हर काम दे विच सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। फिर आखो धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल भी ना बड़ी प्यारी, असी कई बारी पता की करते हैं, यूट्यूब दे उत्ते कोई सानू मोटिवेट करदा, ओदियां वीडियो ला के वेखदे हैं, या कई बार इहो जिहियां क्लासेस अटेंड करते हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ मोटिवेट करन, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਵਸਾਇਓ, ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जब तक तुसी अपने आप नूं मोटिवेट नहीं करते, जब तक तुसी अपने अंदर उत्साह नहीं भरदे, जब तक तुसी अपने काम दे प्रति अपने अंदर जनून नहीं ना लियाउंदे, उदों तक बाहरी बंदा, दूजा बंदा आके तुहानूं की मोटिवेट करेगा।
ये मेरी बेनती है, सब तो पहले अपने आप नू मोटिवेट खुद करो। अपने आप नू एक काम मैं करना है, मैं अमृत वेले उठना है। स्पिरिट इहो जी भरो, उत्साह इहो जिहा रखो। पर सच्ची गल है, जे सानू किते मैं अपनी गल करना, सानू किते एक कीर्तन तो बाद दूजा कीर्तन ही करना पै जाए ना, कई बारी साथियां दे गोडे दुखने शुरू हो जाते ने। आखो वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी। लक पीड़ होने शुरू हो गए, कदी गोडे दुखण लग पे, कदी आलस आउणा शुरू हो गया। इदां गल्लां थोड़ी बनदियां ने भाई। जिहड़ा काम गुरु ने दिता, उस काम दे प्रति जनून, उस काम दे प्रति उत्साह, उस काम दे प्रति उमाहा होवे, उमाहा, फिर तू हर काम दे विच सफल होएगा। फिर हर जगह दे उत्ते तेरी सफलता तेरे कदम चुमेगी, कदम चुमेगी। पर जे अपने काम दे प्रति ईमानदारी नहीं, अपने आप नू तू खुद मोटिवेट नहीं ना करेगा, उदों तक बाहरी बंदा आके तेनू मोटिवेट कर ही नहीं सकता। सब तो पहले अपने आप नू मोटिवेट करो। जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल भी बड़ी प्यारी। कई लोग कहते जी असी ते बड़ियां चीज़ां दा ज्ञान हासिल कर लिया, मैनू ते अपने धर्म बारे भी ज्ञान, मैनू दूजियां दे धर्मां बारे भी बड़ा ज्ञान, मैनू आ भी गल दी नॉलेज, मैनू ओ भी गल दी नॉलेज, मैनू ओ भी गल दा पता, मैनू आ भी गल दा पता है। एक मेरी बेनती, सिर्फ ज्ञान ही काफ़ी नहीं, उस ज्ञान नू लागू भी करना है जीवन दे विच। सिर्फ ज्ञान हासिल करना ही काफ़ी नहीं, ज्ञान नू अपने जीवन दे विच लागू भी करो। ज्ञान नू चाहना काफ़ी नहीं प्यारिओ, इनू करना ही पैना, इस ज्ञान नू कमाउणा ही पैना। मेरी बेनती है, कई बारी असी भी कहने हैं ना, साडे वाले भी कई बारी कथा करदियां करदियां कहणगे जी कथा करनी चाहिए है, विचार करनी चाहिए है, गुरबाणी दी विचार करनी चाहिए है। गुरबाणी कहंदी कि सानू पता होना चाहिए, विचार दे उत्ते सब ने जोर लाया हुंदा, विचार करो विचार करो विचार करो। चंगी गल है, गलत गल नहीं। गुरबाणी दी विचार भी करनी अच्छी गल है, पता लगता है गुरु जी की कह रहे ने। पर भोलिओ, कल्ले विचार दे उत्ते गल नहीं मुकनी। वो विचार नू जदों तू अपने जीवन दे विच लागू करेगा, वो विचार नू जदों अपने जीवन दे विच ढालेगा, जदों वो विचार मुताबक अपना जीवन जीवेगा, गल तां बननी है। सिर्फ ज्ञान ही काफ़ी नहीं। ये मेरी बेनती, ज्ञान नू अपनी लाइफ दे विच लागू करो। जदों लागू करांगे ना, फिर साडे अंदर एक इहो जी पिता परमेश्वर वालों अनोखी शक्ति वरतेगी, ताकत वरतेगी, जिस ताकत का सदका ना ही अकेवा ना थकेवा, ना कोई किसी गल का झाका रहना है। उस ताकत का सदका, उस अनोखी शक्ति का सदका तू ते जुड़ेगा ही, होरनां नूं भी जोड़ेगा। तू अपने जीवन नूं उच्चा सुच्चा ते बनाएगा ही। तेरे वल वेख के कईयां दा जीवन सवर जाना जदों तू ज्ञान नूं कमाउणा शुरू कर देगा, जदों तू ज्ञान नूं अपनी लाइफ दे विच लागू करना शुरू कर देगा। आप सवरो, परिवार सवारो, सारे आखो समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह। अज जिहड़ा मैं शब्द पढ़ना है, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी की प्यारी मिठी बाणी दे विचों मैं शब्द पढ़ रहा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। आओ ये शब्द बड़े प्यार दे विच पढ़िओ, नाल इहदे विच मालक पिता जी ने सानू की उपदेश दिता है, की सुनेहा दिता है। सतगुरु मेरे सिर ते हथ रख के सेवा लैण, सारी संगत प्यार नाल हाजरियां भरिओ जी। अपना जान करो प्रतिपारा, अपना जान करो प्रतिपारा।
पारा अपना जान करो प्रतपारा तव चरणन मन रहे हमारा 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 जी अपना जान करो प्रतपारा अपना जान करो प्रतपारा तव चरणन मन रहे हमारा 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 जी अपना जान करो प्रतपारा अपना जान करो प्रतपारा सारे आखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा अपना जान करो प्रतपारा जी अपना जान करो प्रतपारा मंगो अपना जान करो प्रतपारा तब चरणन मन रहे हमारा तब चरणन मन रहे हमारा
तव चरणन मन रहे हमारा, तव चरणन मन रहे हमारा। करो जोतड़ी अपना जान, करो प्रतपारा, अपना जान करो प्रतपारा। गुरु रामदास जी सानू गरीबां नू अपना बना लो। अरे आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। हमने दोस्त सबे तुम खाओ, आप हाथ दे मोहे बचाओ। हमरे दोस्त सबे तुम खाओ, आप हाथ दे मोहे बचाओ। सुखी बसे सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करता जा, सेवक सिख सबे करता अपना जान, करो प्रतपारा। मंगो अपना जान करो प्रतपारा। तव चरणन मन रहे हमारा, तव चरणन मन रहे हमारा, तव चरणन मन रहे हमारा, तव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, अपना जान करो प्रतपारा। तन तन श्री गुरु रामदास जी, 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 तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी। अपना जान करो प्रतपारा, अपना जान करो प्रतपारा। प्रभ जियो खसमा ना कर प्यारे, बुरे पल्ले खम थारे। प्रभ जियो खसमा ना कर प्यारे, बुरे पल्ले
खम थारे अपना जान करो प्रतपारा प्रतपारा। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनते आप छडावो ए पीतर दे इनको डारो। अपन निकट बुलावो अपना जान, अपना जान करो प्रतपारा। प्रभ की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे हाँ तुमरी करो नित आस। प्रभु मोहे कब कल लावेंगे अपना जान, अपना जान करो प्रतपारा प्रतपारा प्रतपारा। राख सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन। तुझ बिन जीवन सगले अकाथ, अपना जान करो प्रतपारा। मेरी संगत पहुँच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुबाती। राम गुसैया जी के जीवना, मोगे ना बिसारो मोगे ना बिसारो मोगे ना बिसारो। मैं जन तेरा अपना जान करो प्रतपारा, अपना जान करो प्रतपारा। बोलो अपना जान करो प्रतपारा। कर मत भला न कर मत तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। हमारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। अपना जान अपना जान करो प्रतपारा। बोलो अपना जान करो प्रतपारा। तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। अपना जान करो प्रतपारा। तब चरणन मन रहे हमारा, जी अपना जान करो प्रतपारा। अपना जान करो प्रतपारा। तब चरणन मन रहे हमारा, तब चरणन मन रहे हमारा। तब चरणन मन रहे हमारा, तब चरणन मन रहे हमारा। मंगो अपना जान करो प्रतपारा। अपना जान करो प्रतपारा। मंगो जी सारे अपना जान करो प्रतपारा। अपना जान करो
ਪਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਚੌਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਦਮ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇਗੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ? ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ। ਜੇ ਤੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਖਸਮ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਆ, ਭਲੇ ਆ, ਹਾਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੱਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਪਿਛਲਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, 2-3 ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਨਾ ਠਠੰਬਰ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। 2-3 ਮਿੰਟ ਇੱਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਉਹ ਮਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ
जंगलों विच जाके बंदगी करनी शुरू करती। एकांत विच बह के इन्हां ने सिमरन करना शुरू करता, बंदगी करनी शुरू कर दित्ती। ते जदों बंदगी दे रस्ते ते तुरे कोई महापुरख करनी वाले मिले, उन्होंने जुगत भी समझा दी, भाई इदां इदां नाम जप, इदां इदां बंदगी कर, तेनू छेती प्राप्ति होएगी। सच तां पर जाणीए जां जुगत जाने जियो। ओ कमाई वाले ने जुड़न दा रस्ता दे दिता, सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। वो संत कमाई वालियां ने नाम नाल जोड़ता। हर काम दी जुगती हुंदी है। जे दुनियावी कोई काम करना ओदी भी जुगती है, जे बीबियां ने घर च सब्जी भी बनाउणी ओदी भी जुगती। हर काम दी जुगती, जुगती तो बिना गल नहीं बनदी। ते जुगती दे नाल ही बंदे नूं मुक्ति मिलदी है, उस तों बिना नहीं। तो खैर इन्हां ने जुड़ना शुरू किया। सवेरे निकलदे ने घरों, शामां तक जंगलां दे विच एकांत विच बह के सिमरन करदे ने, बंदगी करदे ने। कुछ दिन बीते ते घर वाली कहंदी है कि तुसी रोज जांदे हो, सवेरे जांदे हो, शामी आउंदे हो, वापस कित्थे जांदे हो? घर हुण राशन भी मुक्कण वाला है। ते उस वेले भगत बैणी जी ने ना निका जिहा झूठ बोल दिता। कहंदे मैं राजे दे दरबार दे विच जाके ना कथा करदा वां, ते मैं कथा जदों करदा ते राजा भी होर सारे बह के सुणदे ने। ते घर वाली कहंदी अच्छा थोड़े जे दिनां दा राशन साडे घर रह गया, ते जदों कथा दी समाप्ति होएगी राजा कुछ देवेगा? भगत बैणी जी कहंदे राजा साडे घर दा पूरा राशन दा होर भी कई पदार्थ सानू देवेगा जदों कथा दी समाप्ति होएगी। पर जांदे सी एकांत विच जुड़न। हुण इदां दिन लंघणे शुरू होए ते प्यारिओ जदों 10 दिन होर लंघे ना, असलीयत दे विच ना ही कोई राजा सी, ना ही राजे दा दरबार। 10 दिन जदों लंघे ते उस वेले घर वाली पता की कहंदी है, कहन लगी है किहो जिहा राजा, रोज कथा सुनी जांदा है, तुहानू खाली भेज देंदा है। अज ते तुसी चले हो, निकलन लगे हो कथा वास्ते, पर शाम नू उदों ही घर च वापस मुड़िओ जदों राजा तुहानू कोई चंगे पदार्थ देवेगा, राशन पानी देवेगा। जद तक राजा तुहानू कुछ देवे ना, तुसी घर आके मैनू मूंह नहीं विखाउणा। आखो वाहिगुरू जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। इत्थों तक भी कई प्यार वालियां ने लिखिया, एदी घर वाली ने, भगत बैणी जी दी घर वाली ने ना सारे भांडे भी चक के बाहर सुट दिते। आ खाली भांडियां नू मैं की करना? घर दे विच बड़ा ही कलेश कीता, बड़ा बुरा भला भी बोली, पर ए भगत बैणी जी कुछ अपशब्द ना बोले। घर वाली नू जंगल विच आए ते जदों एकांत विच आके जुड़े ना, ते अज मन दे विच बड़ा बैराग, ओ परमेश्वर साईं मैं तेरी बंदगी करन वास्ते बैठा वां, ते अज घर दे विच कलेश बड़ा होया। अज घर वाली ने कलेश बड़ा कीता ही, ते हुण किरपा कर ये जेड़ा कलेश है ना घर दा, ये हुण मेरे घर दा कलेश नहीं, ये कलेश मेरा नहीं, ये कलेश भी तेरा बन गया, क्योंकि मैं तेरा बनया होया। मेरे गुण भी तेरे, मेरे औगण भी तेरे, मेरे घर दे दुख भी तेरे, मेरे सुख भी तेरे। मैं हुण तेरा बनया वां, किरपा कर, मेहर कर। मैं ते तेनू अपना खसम बनाया, ये चीज तो हुण आपे ही मैनू बचा। आखो वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी। देखो सिर दे उत्ते साईं होवे ना, खसम होवे, लांबा देण दा भी आनंद आउंदा है। पता है मेरा है, इन्हें मेरी गल सुननी, लांबा देण दा भी आनंद आउंदा है। भगत बैणी जी हुण बेनतियां करी जा रहे, ते दूजे पासे होया कि परमेश्वर ने राजे दा वटाया रूप, गड्डियां दे उत्ते समान लदया पिया, ते भगत बैणी जी दा बूहा खड़काया। ते जदों बूहा खड़काया ना, ते उस वेले घर वाली ने खोलिया बूहा, ते उस वेले परमेश्वर राजे दा रूप धारण करके आया सी। ते पता की कहंदा, मैं ओहो ही राजा जिहदे दरबार विच भगत बैणी कथा करदा है, ते आ मैं तुहाडे घर दे लई सारा समान लियांदा, ए राशन लियांदा।
तुसी ये सारा समान अपने घर दे विच रख लो। हुण इन्ना समान इन्ने पदार्थ वेख के भगत बैणी जी दी घर वाली बड़ी खुश। आखो वाहिगुरू जी। इन्ने पदार्थां दे नाल घर भर दिता, देंदा दे लैंदे थक पाए। जदों घर पदार्थां दे नाल भर गया, घर वाली बड़ी खुश ते भगत बैणी जी जदों शामी डरदे डरदे घर आए, मन विच सोचदे ने फिर कलेश होएगा। पर जदों घर पदार्थां नाल भरिया वेखिया ते उस वेले घर वाली कहंदी तुहाडा राजा चंगा ही बड़ा है, आप आया सी ते आप ये सारियां चीजां साडे घर दे विच रख गया। ते उस समय ना भगत बैणी जी दियां अखां विच खंजू आए। घर वाली नूं सारी गल दसी। ओ भागां वाली असलीयत दे विच ना कोई राजा ना कोई कथा, मैं ते परमेश्वर दे चरणां विच जाके रोज जुड़दा सां। अज घर भरन वास्ते साडे घर कोई होर नहीं आया, साडे घर नूं भरन वास्ते, साडे घर नूं भाग लाउण वास्ते आप परमेश्वर आया है। आखो वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी। अज असलीयत विच ओनू मेरी चिंता लग गई, मेरी फिक्र लग गई। ओने सारे मेरे कलेश ही दूर कर दिते। ओनू फिक्र लग गई, ओनू चिंता लग गई जिहदे मैं रोज सिमरन दे विच जुड़दा वां। असलीयत विच कोई होर नहीं, आप परमेश्वर राजे दा रूप वटा के आया है। ते उस दिन तो घर वाली भी बंदगी विच जुड़ गई कि एडी किरपा जेड़ा कोई ओदा बनदा ओ इदां भी बख्शिशां करदा है। ये भगत बैणी जी दा जिक्र भाई गुरदास जी ने भी कीता। गुरमुख बैणी भगत कर जाए, एकांत रहे लिव लावे, कर्म करे अध्यात्मी, होरस किसै ना अजर लखावे। ये सारी वार पढ़ लेना जिहदे विच भगत बैणी जी दा जिक्र कीता होया। मैं गल जेड़ी करने आ प्यारिओ, भगत बैणी जी बने ने एक खसम दे ते कोई टोट नहीं रही। ते जदों असी अमृत छक के गुरु दी मोहर लवा लांगे साडी कित्थों पिठों लगन देवेगा। ये मेरी बेनती है, जिच्चे भी प्यार नाल तुसी सुनदे हो ना, गुरु वाले बनो। एवें सवाल जवाब ना करो, एवें वाधू दियां गल्लां ना करो जी। मन साफ होना चाहिए। अमृत दी की लोड़? मैनूं एक गल दा जवाब दिओ कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दा मन मैला सी? मालक पिता दा मन मैला सी जिन्हां ने आप अमृत छके? साडा कम सवाल जवाब करना नहीं, साडा कम ते गुरु दे हुक्मां नूं मनना है। आखो वाहिगुरू जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो धन बाबा दीप सिंह जी। जदों असी गुरु वाले बनांगे ना, मैं सच कह रहा, वो किसी भी मुकाम ते साडी पिठ नहीं लगन देवेगा। बहानेबाजियां लाउणियां छड्डो। अज जे किसी नूं कहीए ना अमृत छक के गुरु दी मोहर लवा लै, कई इत्थों तक कह देंदे जी अजे थोड़ा जिहा समा होर दे दे। ओ भोलिया, एक सेकंड दी तेरी गारंटी नहीं। जेड़ा 2.5 गिट्ठां दा साह तेरे अंदर गया, की पता इन्ने बाहर मुड़ के आउणा भी कि नहीं आउणा। बहानेबाजियां ना कर, ये मौका बनिया ही ते अमृत छक के गुरु दी मोहर लवा लै। अपने मन नूं अज कहना, पक्कियां कर लो मन नूं। 27 तरीक नूं 27 मई नूं सवेरे 10 बजे राम तीर्थ रोड ते जो अमृत दा बाटा तैयार होना है ना, 5 प्यारियां ने करना है। आप ते अमृत छकियो, होरनां नूं भी प्रेरणा करियो। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह। देखो भगत बैणी खसम वाले बन गए ते खसम ने पिठ नहीं लगन दित्ती। मैं एक जिक्र तुहाडे नाल होर शेयर कर दियां। बाबा नंद सिंह जी दा नाम तुसीं सब ने सुनिया। देखो बाबा नंद सिंह जी दा पहला जिक्र जदों पढ़दे हो ना, उहदे च इह जिक्र मिलदा है कि बाबा जी पहले समय दे विच प्रशादा छकण दी जदों इच्छा होनी ते किसे दे घर च जाके प्रशादा मंगना, बूहा खड़काउणा, प्रशादे दी मंग करनी। इक्को प्रशादा छकदे सी, ओह भी मंग के इदां सारा दिन बंदगी। एक घर दा बूहा खड़काया। जदों बूहा खड़काया ना, अंदर उस घर दी औरत काम कर रही सी। बाबा नंद सिंह जी वल जदों उन्हें तकिया, बाबा ही कहंदे प्रशादा, किते घर दे कलेश तो कलपी सी। ते पता की कहंदी, कहण लगी
मैं प्रशादा तैयार करन लगी हाँ। पहले मेरा खाएगा पति जिहड़ा कमाई करके लियाउंदा है, फिर मेरे बच्चे, फिर मैं आप खावांगी, उस तो बाद तेरे वर्गे वेलियां दी वारी आएगी। आखो वाहिगुरू जी। हुण बाबा नानक सिंह जी दे खिरदे ते बह गई ना गल। ओ बाबा नानक होइए तेरे ते इदां घर घर मंगण जाइए, होइए खसम वाले ते खसम वालियां नूं मंगना पवे। अज अपने अंदर अरदासा सोध दिता, बाबा नानक ओ मेरे गुरु नानक ओ मेरे खसम साईं, जे भेजेगा ते खावांगे, नहीं ते ओदां ही झट लंघावांगे। आखो वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी। नहीं ते ओदां ही झट लंघावांगे। ये अरदासा सोधता, अरदासा। फिर इहो जी कला वरती उस खसम ने, फिर इहो जी इज्जत रखी, इहो जी पैज रखी। अज तक नानकसर प्रशादा पकदा नहीं, हजारां लखां दा भावें इकट्ठ हो जे प्यारे, प्रशादा पकिया पकाया हुंदा ते सारियां संगतां प्रशादा छकदियां ने। मेरे कहण दा इशारा समझो, जेड़े खसम वाले बनदे आ ना, फिर खसम नूं लाज हुंदी ओदी। जिस कुत्ते दे गल विच पटा पिया होवे ना, म्यूनसिपल कमेटी वाले ओनू हथ नहीं पाउंदे। इहदा मालक इहदे सिर ते कहने केस कर देना इहदे मालक ने। ते जेड़े कुत्ते दे गल विच पटा ना पिया होवे ओनू फिर गोलियां पा जांदे ने, ओनां नू चक के ले जांदे ने। ये मेरी बेनती, ये मौका साडी लाइफ दे विच सतगुरां ने सानू दित्ता, ये मौके नू हथों जाण ना देना। परिवारां समेत अमृत छको, बहानेबाजियां नहीं। कई कहंदे जी असीं छक लांगे, साडे मन दे उत्ते असर होया, पर असीं अपनी धी नूं अपने बच्चियां नूं अमृत नहीं छकाउणा। बई क्यों नहीं छकाउणा? कहंदे जी पता नहीं अगे जाके घर किहो जिहा मिलना। ये बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरखां दा बचन अपने माइंड विच पक्का फिट कर लो। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਲੱਭਣਾ, ਕੋਈ ਜੁਆਰੀਆ ਲੱਭਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਛਕਾ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਛਕਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਤੇਰੀ ਧੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਛਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਡਟ ਡਟ ਕੇ ਛਕੋ। ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਵਾਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 27 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਵਰਤਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਕਮ
ਉਹ ਕੀ ਹੁਕਮ ਲਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਬਾਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪੜਿਓ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਤਿਆ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਤਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਤਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਬਾਟੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀ। ਜੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਗੋਰਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਣ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪਲੇ ਪੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 100 ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ 30 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 113 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਤੱਕੋ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਚਾਵਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਰਵੇ, ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੋ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ, 5 ਦਿਨ ਰਹੋ, 10 ਦਿਨ ਰਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨ। 10-15 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, 20 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ
जो नवी जगह बख्शिश की बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट यूनिट नंबर 3, जिस जगह ते स्कूल बनना है, हस्पताल बनना है, गुरु बाबा नानक जी की रसोई ते होर बेअंत कारज, दो चीज़ों को वैसे लैके मुख तौर के उत्ते चल रहे हैं, एजुकेशन नूं ते हैल्थ नूं। दोवें चीज़ां माया पक्षों सस्तियां कर दिओ, पर होण टॉप क्लास, फिर सानू अगांह वधण तो कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी बेनती है प्यारिओ, आप जी ये सेवावां दे विच अपना योगदान जरूर पाओ। 2500 रुपया एक गज की सेवा रखी हुई नवी जगह की, क्योंकि दसंबर के महीने वो रजिस्ट्री है। 2500 रुपया एक गज की सेवा रखी है। एक 2 5 गज की सेवा तुसी सारियां ने ते करनी, होरनां नूं भी जरूर प्रेरणा करियो और पक्के महीनावारी डोनर बन जाओ कि इन्नी सेवा असी हर महीने ट्रस्ट नूं भेजनी। सारे नंबर तुहाडी टीवी स्क्रीन ते आ रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਯੂਨਿਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। 20 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਤੀ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਾਰਾ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 9875909004। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ 7274000061 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ WhatsApp ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।